មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាត់ដើម្បីរកដំណោះស្រាយជូនប្រទេសជាតិជូនជីវិតដល់ដល់ជីវិតខ្លួនឯងដូច្នេះពាក្យថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺពាក្យដ៏សំខាន់សរុបមកគឺនិយាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនិងជំរើសពាក្យហៅថាគម្រាមកំហែងមិនមែនពាក្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេពាក្យអ្នកផ្ដាច់ការទេមែនឬមែនបងប្អូនពាក្យសម្លឹកគម្រាមកំហែងមិនមែនជាសម្ដីពាក្យនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេគឺពាក្យអ្នកផ្ដាច់ការមែនឬមែនបងប្អូនពាក្យលួចសន្លឹកឆ្នោតមិនមែនពាក្យមិនមែនកំណត់មិនមែនទស្សនៈនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេគឺពាក្យនិងកំណត់អ្នកដែលមិនហ៊ានចូលប្រកួតមែនឬមែនបងប្អូនចាដូច្នេះយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងទោះបីជាប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់នឹងជីវិតយើងនិរទេសខ្លួនឯងបាត់បង់អ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមិនបាត់បង់ជាដាច់ខាតគឺស្មារតីការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងនៅចំពោះប្រទេសជាតិយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរកដំណោះស្រាយបងប្អូនថ្ងៃនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបខ្ញុំមានជំរើសខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាស្ត្រីខ្មែរមួយរូបខ្ញុំមានជំរើសគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែវាសនានៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងស្ត្រីខ្មែរនៅប្រទេសជាតិយើងអត់មានជំរើសដូចយើងទេអត់មានទេចឹងហើយបានជាយើងរួមកម្លាំងគ្នាជាមួយនឹងលោកប្រធានសំរងស៊ីប្រធាននៃចលនាសង្គ្រោះជាតិរកវិធីសាស្ត្រគ្រប់វិធីទាំងអស់រកមធ្យោបាយគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីរកគន្លឹះដោះស្រាយសម្រាប់ពីហ្នឹងដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាខាងមុខនេះបន្តិចទៀតលោកប្រធានសំរងស៊ីនឹងនិយាយជម្រាបបងប្អូនអំពីអត្ថន័យនៃ14ឧសភាហើយយើងនៅសល់តែ3ខែទៀតទេដល់ការបោះឆ្នោតហើយក៏ប៉ុន្តែពីហ្នឹង13ខែពីហ្នឹងដល់ថ្ងៃស្អែកយើងត្រូវធ្វើអ្វីទៀតយើងមកជួបជុំគ្នានេះក្នុងនាមហ្នឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដូច្នេះដើម្បីយើងទុកពេលវេលាស្ដាប់ការពិភាក្សាដំណោះស្រាយខ្ញុំសូមសរុបនៅចំណាត់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលនេះតែសូមបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាជំរើសតែមួយគត់ឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេគុំទៅបោះឆ្នោតតែយើងទាមទារឲ្យមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅបញ្ជីឈ្មោះនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះជាដាច់ខាតជ័យយោគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជ័យយោគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជ័យយោចលនាសង្គ្រោះជាតិជ័យយោជ័យយោជ័យយោខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងជ័យយោជ័យយោនិងអឺរ៉ុបទាំងមូលចាសូមអរគុណបន្ទាប់ពីប្រសាសន៍លោកជំទាវមួលតុកហួរសូមអញ្ជើញលោកជំទាវមេលគ្រីស្ទីនដែលជា senatrice មកពីអូស្ត្រាលី Can you talk English please? Okay, for the next speech, Mrs. Mal Christine, former Senator of Australia. Thank you very much for the honour of inviting me to speak with you this afternoon. Merci beaucoup. C'est un honneur de parler avec vous cet après-midi. I have come to reassure you that you are not alone. Je suis venu vous rassurer que vous n'êtes pas seul. You have friends in many countries of the world and especially in Australia where people want to stand with you against the anti-democratic regime of Hun Sen. Vous avez des amis, et en particulier des personnes qui sont en Australie, ainsi dans beaucoup de monde, qui sont venus vous supporter
pour votre combat pour la démocratie au Cambodge. We want to stand with you for the restoration of democracy, and we want to stand with you to see that Kem Sokha is freed from prison. Nous restons debout avec vous pour votre combat pour la démocratie. As leader of the Australian Greens in the Parliament some years ago, I first met Sam Rainsy. Comme leader du Sénat australien il y a quelques années, j'ai rencontré M. Sam Rainsy. And I stood with Ramsey in the courtyard of the Parliament House in Canberra, and together we did a press conference for the whole country saying that democracy must be restored in Cambodia, and that was before the 2013 election, a long time ago. Very few people in Australia at that time thought that there would be a democratic election, but a short time later, the opposition parties in Cambodia contested the election and did brilliantly. Comme leader du Sénat en Australie, je supporte M. Sam Rainsy. Comme leader d'opposition. After that, the Australian Greens are still putting resolutions in the Parliament of Australia supporting democracy in Cambodia as recently as the last couple of months. Après cela, okay. The Senate election in Cambodia this year was a fake election. Les élections au Sénat il y a quelques mois, en fait, c'était une farce. It should have been condemned by all democratic countries around the world, because you cannot have a democratic election when the opposition is banned. Et le monde entier, en particulier le monde démocratique, aurait dû condamner ces élections sénatoriales, parce qu'une élection où il n'y a pas d'opposition n'est pas une élection. That has to change between now and the proposed July election. Et il faut que cette situation change avant le 29 juillet 2018. Make no mistake, the July election proposed in Cambodia is fake, and the European Union knows it. The Americans know it. The Australian government knows it, as do the Japanese and the Indonesians. We must put more pressure on those governments now. Et ne vous y trompez pas, même les élections de juillet 2018 seront une farce si l'opposition n'a pas le droit de participer, et ça, tout le monde le sait. Les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, tout le monde le sait. If Australia, Japan and Indonesia joined together, they could be a major force for true democracy in Cambodia, and we must insist upon it, and I will be insisting upon it with the Australian Greens. Si l'Australie, le Japon et l'Indonésie se mettaient ensemble, ils seraient une force majeure pour pousser le gouvernement cambodgien actuel à organiser des vraies élections. Et donc, il faut que nous insistions tous
pour que ces trois pays-là se mettent ensemble et exercent leur pression sur le gouvernement de Phnom Penh. Moi, Christine Milne, je vais travailler auprès des autorités australiennes et j'espère que d'autres continueront à travailler auprès du Japon et de l'Indonésie. So you might ask, why is Australia so silent? Vous vous demandez peut-être pourquoi l'Australie a été si silencieuse ces derniers temps. It is a big mistake, and it comes from the Australian government doing a deal with Hun Sen to take refugees and pay Hun Sen $40 million. En fait, c'était une grave erreur, ce silence du gouvernement australien. Et ce silence vient de l'accord que le gouvernement australien a fait avec le gouvernement cambodgien, que le gouvernement cambodgien accepterait des réfugiés d'Australie en échange d'un paiement de 40 millions de dollars. Donc l'Australie a payé 40 millions de dollars au Cambodge pour que le Cambodge accepte des réfugiés. It has been a disgrace. C'était une grave erreur. Only 4 refugees went to Cambodia. C'était une grave erreur et un échec total puisque seulement 4 réfugiés ont quitté l'Australie pour aller s'établir au Cambodge. But still, Australia will not declare it to be a big mistake, and that has to happen first, and then they need to stand up against the authoritarian regime of Hun Sen. Bien sûr, l'Australie ne reconnaît pas que c'est une erreur, mais un jour viendra où l'Australie reconnaîtra que cet arrangement sur les réfugiés était une erreur, et alors la deuxième étape sera que le gouvernement australien s'opposera aux tendances dictatoriales de M. Hun Sen. I am also committed to exposing the money laundering from Cambodia into Australia. Millions of dollars that should be spent on health and education in Cambodia is being sent to Australia to buy multi-million-dollar houses. Et je suis aussi déterminée à lutter contre le blanchiment des capitaux qui prend place entre le Cambodge et l'Australie. Il y a des millions de dollars d'argent de la corruption qui devraient être utilisés pour consolider le secteur de la santé et le secteur de l'éducation au Cambodge, mais qui sont dépensés en Australie pour acheter de l'immobilier, pour acheter des maisons qui coûtent plusieurs millions de dollars. Corruption is also destroying Cambodia's forests. La corruption détruit aussi la forêt au Cambodge. The fastest rate of deforestation in the world is now in Cambodia. Le taux le plus rapide de déforestation dans le monde est maintenant celui du Cambodge. The corruption comes from those in the government who are giving concessions. And La corruption est permise par le fait que cette déforestation est faite dans le cadre de concessions de longue durée qui sont données par les autorités forestières. Much of this timber is going through Vietnam into the European Union and the rest of the world. Et la plupart du bois ainsi coupé passe par l'intermédiaire, passe par le Vietnam d'abord, ensuite arrive en Europe et dans le reste du monde. So one thing that you can help with here in Europe
is to challenge the Vietnam-European Union Free Trade Agreement, which will make it easier for that wood to get into Europe. Une chose que vous pouvez faire, vous qui êtes ici en Europe, c'est de mettre en question et remettre en cause l'accord de commerce libre entre le Vietnam et l'Union européenne, parce que c'est grâce à ces dispositions commerciales qu'il devient très facile de faire sortir le bois du Cambodge et ensuite de le vendre en Europe et dans le reste du monde. But selling out of Cambodia's people by the Hun Sen government is to China. 20% of Cambodia's coastline has been now given to China for a Chinese government-controlled company. Mais le pire, c'est la façon dont le Cambodge est vendu à des intérêts chinois. 20% du territoire costal du Cambodge ont été donnés aux Chinois, à la Chine ou à des compagnies contrôlées par la Chine dans le cadre de concessions de 100 ans. This is destroying the human rights of Cambodian people and their livelihoods. Et ce genre de concession détruit non seulement les droits de la population, leurs droits de l'homme surtout, mais détruit aussi leurs conditions de vie. Hun Sen has become a puppet of China. Hun Sen est devenu une marionnette de la Chine. He pretends he is powerful. Il prétend, il dit qu'il est puissant. But his power does not come from the Cambodian people. Mais son pouvoir ne vient pas du peuple cambodgien. His power comes from selling out Cambodia's best interests to China. Son pouvoir vient du fait qu'ils vendent les meilleurs intérêts du Cambodge à la Chine. Restoring democracy in Cambodia returns the power to the people of Cambodia. La restauration de la démocratie au Cambodge ramènera le pouvoir et le redonnera au peuple cambodgien. And that is why Hun Sen is so afraid of democracy. C'est pour ça que Hun Sen a si peur de la démocratie. Every day he becomes more and more afraid of the people of Cambodia and Cambodians around the world who are campaigning for democracy. Chaque jour, il devient de plus en plus terrifié à l'idée que le peuple cambodgien, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, sont en train de se préparer à restaurer la démocratie. It's why, out of fear, that he dissolved the opposition parties. C'est à cause de cette peur qu'il dissout le parti d'opposition. It's why he has put Kem Sokha in jail. C'est pour ça qu'il a arrêté et emprisonné Kem Sokha. It's why he has cracked down on journalists and the free press. C'est pour ça qu'il a cassé les pieds, il a opprimé, réprimé des agents de la presse. It might seem like he is all powerful at the moment. Il peut avoir l'air d'être tout puissant en ce moment. But it's not true. The darkest hour is just before the dawn. Mais ce n'est pas vrai, il n'est pas si puissant que ça. Et en fait, les heures les plus noires précèdent toujours l'aube et le soleil qui se lève.
Hun Sen's extreme behaviour has shown the world how weak and how afraid he is. En fait, le comportement extrémiste radical de Hun Sen a montré au monde entier combien il avait peur et combien il était faible. He will not risk a democratic election because he knows he will lose. Il sait que si on a une élection libre, il va perdre. But he also knows that the rest of the world is now watching Cambodia carefully because he has upset the regional balance. Mais Hun Sen sait aussi que le reste du monde observe le Cambodge très soigneusement parce que Hun Sen a mis l'équilibre régional de la région en danger. So now is the time to fight even harder for the restoration of democracy and free and fair elections this year. Et c'est pour ça qu'il faut que nous soyons encore plus déterminés à lutter pour la restauration de la démocratie ainsi que pour des élections démocratiques. Now is the time to use every means we have through social media, through contacts with political parties around the world, through every energy we have to say to other countries if the Cambodian National Rescue Party cannot contest the election, then no country should recognise Hun Sen as legitimate. Et aujourd'hui, il est temps que nous utilisions tous les moyens possibles, que ce soit à travers les médias sociaux, les relations avec d'autres partis politiques dans le monde. Il faut que nous utilisions toute énergie qui puisse exister pour dire que si le CNRP ne peut pas participer aux élections, eh bien, il ne faut pas reconnaître le gouvernement qui émergerait de ces élections comme étant le gouvernement légitime du Cambodge. I urge you, never ever give up on restoring democracy in Cambodia. It is just around the corner. Go for it. Après, j'invite Madame Valatong. Prenez votre parole. Est-ce qu'elle est là, s'il vous plaît? Merci. Eh bien, bonjour à tous. En ma qualité de maire de cette ville, je souhaitais vous souhaiter la bienvenue à Villepin. Ce n'est pas la première fois que nous nous retrouvons et que nous avons le plaisir de vous entendre ici dans cette ville, Monsieur Samrassi et votre équipe. Et c'est toujours avec une grande joie que mes collègues élus et moi-même vous apportons notre soutien. J'espère effectivement... J'espère que les prochaines élections seront libres et vous permettront de rétablir la démocratie dans votre pays